السلام علیکم۔ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ یوٹیوب چینل کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے بچوں کے لیے بہترین کتاب۔ اس کتاب کا عنوان ہے پیڑ کا بھوت، مصنفہ راحت عائشہ، آواز ماریا ذوالفقار آوان کی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ شرارتی حروف۔ سارا اسکول سے گھر آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ امی کو سلام کیا، بستہ اپنی جگہ پر رکھا اور جوتے اتارتے ہوئے امی سے کہا، امی کل اتوار ہے، آپ نے کہا تھا آج ہم نانی کے گھر چلیں گے۔ امی ہم کب چلیں گے؟ امی مسکرا کر بولی، پہلے آپ کپڑے تبدیل کریں اور ہاتھ منہ دھو کر آئیں، ہم مل کر کھانا کھائیں گے، اور نانی کے گھر جب آپ کے ابو آ جائیں گے پھر چلیں گے۔ سارا نے امی کے ساتھ کھانا کھایا، الماری سے اپنا اچھا سا دوپٹہ والا سوٹ نکال کر پہنا جو سارا کو بہت پسند تھا، اور نانی کے گھر کا سوچنے لگی کہ وہاں جا کر کتنا مزہ آئے گا۔ نانی کے گھر جا کر کیا کیا کرنا ہے، ماموں کے ساتھ تفریح گاہ جانا ہے، خالہ اپنے کمپیوٹر پر مزے مزے کی کہانیاں نکال کر دکھاتی ہیں۔ نانی کے گھر جا کر تو واپس آنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ سوچتے سوچتے سارا کو خیال آیا کہ اسکول کا کام بھی تو کرنا ہے۔ کل جب نانی کے گھر سے آؤں گی تو تھک چکی ہوں گی، اور اگر کام نہ کیا تو کل کلاس میں سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یہ خیال آتے ہی سارا نے جلدی سے اپنا بستہ اٹھایا اور ہوم ورک کرنا شروع کر دیا۔ اردو میں ایک مضمون ہمارے وطن پر لکھنا تھا۔ مس یہ مضمون ایک مرتبہ پہلے بھی لکھوا چکی تھی، اس لیے سارا کے لیے یہ مضمون لکھنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سارا نے جلدی جلدی مضمون لکھا۔ جلدی لکھنے کی وجہ سے سارا کی لکھائی کافی خراب لگ رہی تھی، لیکن سارا نے اس کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے اپنا کام مکمل کر لیا۔ کام مکمل کرنے کے بعد بھی لگ رہا تھا کہ وقت ہی نہیں گزر رہا۔ اف، اب تک شام نہیں ہوئی، آخر ابو جان کب گھر آئیں گے اور کب ہم نانی کے گھر جائیں گے؟ سارا نے بیزاری سے سوچا۔ اچانک سارا کی نظر اپنی اردو کی کاپی پر پڑی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس کے لکھے ہوئے مضمون سے سارے لفظ برابر والے خالی صفحے پر اتر رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ ان سب کے منہ لچکے ہوئے تھے اور وہ کچھ ناراض سے بھی نظر آ رہے تھے۔ سارا کو انہیں دیکھ کر حیرانی کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانی بھی ہوئی، کیونکہ الف اچک اچک کر چل رہا تھا اور کچھ ٹیڑھا میڑھا بھی، بس ایسے ہی تھا۔ الف سطر سے کچھ اوپر ہی لٹک گیا، بے اس کے برابر میں ہی تھا، لیکن لگتا تھا ابھی پھسل کر نیچے والی سطر میں گر جائے گا، کیونکہ وہ آدھا سطر کے اوپر تھا اور آدھا نیچے۔ باقی حروف تہجی کی حالت بھی کچھ ایسے ہی بری تھی، کوئی اوپر کوئی نیچے، اور کچھ تو ایک دوسرے سے مل گئے تھے، کچھ تو دوسرے کے نیچے بالکل دبے ہوئے تھے۔ سارا نے چاہا کہ وہ انہیں الگ کر دے اور صحیح ترتیب سے لگا دے، اور جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھا کر صحیح کرنے لگی، اسے ایک ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ سارا ڈر گئی۔ اف، یہ کیا؟ یہ تو الف کی آواز تھی۔ سارا، یہ تم ہی مجھے ایسے سطر کے اوپر لٹکا دیا تھا، تم نے ایسا کیا۔ اللہ، الف نے تکلیف دہ لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا تم بول بھی سکتے ہو؟ سارا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں سارا، ہم سارے حروف تہجی بول سکتے ہیں۔ سارا نے دیکھا کہ سارے ہی حروف اب مل کر بولے۔ سارا، تم مجھے ٹیڑھا بناتی ہو ہمیشہ، سواد نے شکایتی لہجے میں کہا، اور پھر تو ایک شور سا مچ گیا۔ سارے حروف اپنی اپنی بولی بول رہے تھے۔ سارا کا سارا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ اوہ ہو بھائی، تم لوگ ایک ایک کر کے بولو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سارا نے ان سب کو خاموش کرواتے ہوئے کہا۔ سارا کی بات سن کر سارے حروف خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر سارا سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ ہاں ہاں، تم سین ہو جس سے میرا نام شروع ہوتا ہے، سارا نے جواب دیا۔ ہاں، لیکن مجھے تم سے بہت سی شکایتیں ہیں،
बल्कि इन तमाम हरूफ तहज्जी को है। सीन ने मुंह बसोरा। अरे, मुझसे शिकायत है? सारा ने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हारा नाम मुझसे शुरू होता है, लेकिन तुम मुझे बनाते हुए कभी 2 शूशे बनाती देती हो और कभी 4, 3 तो कभी बनाती ही नहीं, और मेरी मुकम्मल शक्ल बनाते वक्त कभी ख्याल नहीं रखती कि मेरा मोटा जिस्म सतर के नीचे बनाना चाहिए। सीन ने सारा के सामने तकरीर ही कर डाली। भाई, मुझे भी बोलने का मौका दो। बे ने सीन को पकड़कर हटाते हुए अपनी तरफ तवज्जो दिलाई। सारा की तवज्जो अब बे की तरफ मबसूल हो गई। बे ने सारा की तरफ देखते हुए कहा, सारा, मैं बिल्कुल सतर के ऊपर रहने वाला हर्फ हूँ, लेकिन तुम अक्सर मुझे सतर के नीचे और कभी बहुत ऊपर बना देती हो। कभी मेरा नुक्ता मुझसे बहुत दूर ले जाती हो और कभी कभी इसे ऊपर रख कर मुझे तो नून भाई से ही मिला देती हो। ये क्या करती हो तुम? सारा को बे की हालत देखकर शर्मिंदगी हुई। इसने तमाम हरूफ की तरफ देखा और कहा, मैं अब तमाम हरूफ से माजरत खा हूँ। अब मैं आपको बिल्कुल सही बनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन क्या आप सब भी मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। अलिफ, सारा से मुखातिब होकर, आज हम तुम्हें बताते हैं हम में से कौन किस तरीके से बनाया जाता है। फिर अलिफ ने सारे हुरूफ से मुखातिब होकर कहा, आप में से जो हुरूफ सतर के ऊपर रहते हुए बनाए जाते हैं, मेरे आगे आगे आकर कतार में खड़े होते जाएं। अलिफ की बात सुनकर अलिफ के साथ बे, पे, ते, टे, फे, तोए, जोए, फे, काफ, ग्याफ, हे, हमजा और बड़ी जे ये आकर खड़े हो गए। अलिफ ने कहा, देखो सारा, हम वो हुरूफ हैं जो हमेशा सतर के ऊपर रहते हैं। सारा ने दिलचस्पी से सबको देखा और सबके नाम बुलंद आवाज से पढ़े। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, तोए, सोए, फे, काफ, ग्याफ, हे, हमजा और बड़ी जे। अच्छा, अब वो हरूफ आगे आएं और एक साथ खड़े हों जो आधे सतर के ऊपर और आधे सतर से नीचे बनाए जाते हैं। अलिफ ने बाकी तमाम हरूफ की तरफ देखकर कहा। अलिफ की बात सुनकर दाल, डाल, जाल, रे, जे, रे, ये, मीम और वाव एक कतार में आ गए। अलिफ ने कहा, देखो सारा, तुम्हारे लिए इन्हें याद करना बहुत आसान है। दाल, डाल, जाल 3 भाई, रे, रे, जे, ये 4 भाई, इनके अलावा मीम और वाव। सारा ने सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मुझे इन सबके नाम याद हैं। मुझे अपने दोस्तों के नाम याद रहते हैं। सारा की बात सुनकर तमाम हुरूफ ने शोर मचाकर खुशी का इजहार किया। अलिफ ने एक मर्तबा फिर सबको खामोश कर दिया और सारा की तरफ देखते हुए कहा, सारा, ये जो बाकी हुरूफ हैं, इनके जिस्म कुछ बड़े और लटके हुए होते हैं। कुछ बच्चे इन्हें मोटे पेट वाले हुरूफ भी कहते हैं। चलें भाई, अब आप लोग भी एक तरफ आ जाएं। अलिफ ने बाकी हुरूफ को मुखातिब किया। ये सुनकर जीम आगे बढ़ा और इसके पीछे पीछे जे, हे, सीन, शीन, स्वाद, दुआद, आइन, गाइन, लाम, नून और छोटी ये भी आ गए। देखो सारा, तुम भी इसी तरह आराम से हमें बना सकती हो कि हम सारे हुरूफ सतर के ऊपर से शुरू होते हैं और तुम हमारे मोटे पेट हमेशा सतर के नीचे बनाओ और हमारा आखिरी सिरा दोबारा ऊपर ले जाओ। जीम ने सारा को दुरुस्त तरीके से जीम बनाकर दिखाया। मैं आपको तमाम हरूफ तहजी लिखकर दिखाती हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं कहीं गलती नहीं कर रही। सारा ने हरूफ से कहा। अलिफ ये बात सुनकर खड़ा हुआ और बोला, सारा, तुम पहले सतर के ऊपर लिखने वाले अल्फाज लिखो। सारा ने वो उस तरह बनाए, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, तोए, जोए,
फे, काफ, ग्याफ, हे, हमजा, बड़ी शे। सतर के ऊपर लिखे जाने वाले हुरूफ ने तालियां बजाकर सारा की हौसला अफजाई की। अब बारी है आधे सतर के ऊपर और आधे नीचे लिखे जाने वाले हुरूफ की। सारा ने एक मर्तबा फिर पेंसिल संभाली। इस मर्तबा सारा के सामने आने वाले हुरूफ थे दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, मीम, वाव। सारा ने इनको अपनी कॉपी में लिखकर दिखाया। तमाम हुरूफ ने एक बार फिर तालियां बजाईं। अब वो तमाम हुरूफ जिनके मोटे पेट यानी जिस्म होते हैं, जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, आइन, गैन, काफ, लाम, नून, छोटी जे। सारा का ऐलान सुनकर सब कतार बनाकर सारा के सामने आ गए। सारा ने उन्हें भी दुरुस्त तरीके से लिखा। ये तमाम हुरूफ सतर के ऊपर से बनाए जाते हैं और उनके पेट सतर से नीचे बनते हैं। अब मुझे ये बात अच्छी तरह याद रहेगी। सारा ने आखिरी हुरूफ छोटी जे बनाते हुए कहा, शुक्रिया सारा। हरूफे तहज्जी ने यक ज़बान होकर सारा का शुक्रिया अदा किया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुझे दुरुस्त तरीके का इंतखाब करना सिखाया और समझाया, लिखने का तरीका बताया। सारा ने भी इन सब का शुक्रिया अदा किया। हम तो दोस्त हैं सारा, सब हुरूफ मिलकर बोले। जी बिल्कुल पक्के दोस्त, सारा ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया। सारा को खिलखिलाता देखकर सब हंसने लगे। अलिफ ने कहा, हम में भी 9 हुरूफ बहुत शरारती हैं, जिन्हें शरारती 9 भी कहा जाता है। अब कभी हम तुम्हें इनकी कहानी भी सुनाएंगे। हाँ जरूर, मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, सारा ने जवाब दिया। सारे हुरूफ अल्लाह हाफिज करके कॉपी में जाने लगे। सारा दिलचस्पी से इन्हें देखती रही। सारा ने अपनी कॉपी की तरफ देखा। इसे महसूस हुआ सारे हुरूफ इसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सारा ने मुस्कुराते हुए कॉपी बंद की। अब्बू आ चुके थे, इसलिए सारा खुशी खुशी अब्बू को सलाम करने के लिए कमरे से निकल गई। अभी इसे अपने अम्मी अब्बू को अपने नए दोस्तों के बारे में भी तो बताना था ना।